사랑과 평화가 함께하는 가톨릭 한마당. 오늘의 복음 말씀. 루카가 전한 거룩한 복음입니다. 그때 세리들과 죄인들이 모두 예수님의 말씀을 들으려고 가까이 모여들고 있었다. 그러자 바리사이들과 율법 학자들이 저 사람은 죄인들을 받아들이고 또 그들과 함께 음식을 먹는군 하고 투덜거렸다. 예수님께서 그들에게 이 비유를 말씀하셨다. 어떤 사람에게 아들이 둘 있었다. 그런데 작은 아들이 아버지 재산 가운데에서 저에게 돌아올 몫을 주십시오 하고 아버지에게 말하였다. 그래서 아버지는 아들들에게 가산을 나누어 주었다. 며칠 뒤에 작은 아들은 자기 것을 모두 챙겨서 먼 고장으로 떠났다. 그러고는 그곳에서 방종한 생활을 하며 자기 재산을 허비하였다. 모든 것을 탕진하였을 즈음 그 고장에 심한 기근이 들어 그가 곤궁에 허덕이기 시작하였다. 그래서 그 고장 주민을 찾아가서 매달렸다. 그 주민은 그를 자기 소유의 들로 보내어 돼지를 치게 하였다. 그는 돼지들이 먹는 열매 꼬투리로라도 배를 채우기를 간절히 바랐지만 아무도 주지 않았다. 그제야 제정신이 든 그는 이렇게 말하였다. 내 아버지의 그 많은 풍파리꾼들은 먹을 것이 남아도는데 나는 여기서 굶어 죽는구나. 일어나 아버지께 가서 이렇게 말씀드려야지. 아버지, 제가 하늘과 아버지께 죄를 지었습니다. 저는 아버지의 아들이라고 불릴 자격이 없습니다. 저를 아버지의 풍파리꾼 가운데 하나로 삼아 주십시오. 그리하여 그는 일어나 아버지에게로 갔다. 그가 아직도 멀리 떨어져 있을 때에 아버지가 그를 보고 가엾은 마음이 들었다. 그리고 달려가 아들의 목을 껴안고 입을 맞추었다. 아들이 아버지에게 말하였다. 아버지, 제가 하늘과 아버지께 죄를 지었습니다. 저는 아버지의 아들이라고 불릴 자격이 없습니다. 그러나 아버지는 종들에게 일렀다. 어서 가장 좋은 옷을 가져다 입히고 손에 반지를 끼우고 발에 신발을 신겨주어라. 그리고 살찐 송아지를 끌어다가 잡아라. 먹고 즐기자. 나의 이 아들은 죽었다가 다시 살아났고 내가 잃었다가 도로 찾았다. 그리하여 그들은 즐거운 잔치를 벌이기 시작하였다. 그때에 큰아들은 들에 나가 있었다. 그가 집에 가까이 이르러 노래하며 춤추는 소리를 들었다. 그래서 하인 하나를 불러 무슨 일이냐고 묻자 하인이 그에게 말하였다. 아우님이 오셨습니다. 아우님이 몸성이 돌아오셨다고 하여 아버님이 살찐 송아지를 잡으셨습니다. 큰아들은 화가 나서 들어가려고도 하지 않았다. 그래서 아버지가 나와 그를 타이르자 그가 아버지에게 대답하였다. 보십시오. 저는 여러 해 동안 종처럼 아버지를 섬기며 아버지의 명을 한 번도 어기지 않았습니다. 이러한 저에게 아버지는 친구들과 즐기라고 염소 한 마리 주신 적이 없습니다. 그런데 창녀들과 어울려 아버지의 가산을 들어먹은 저 아들이 오니까 살찐 송아지를 잡아주시는군요. 그러자 아버지가 그에게 일렀다. 얘야, 너는 늘 나와 함께 있고 내 것이 다 내 것이다. 너의 저 아우는 죽었다가 다시 살아났고 내가 잃었다가 되찾았다. 그러니 즐기고 기뻐해야 한다. 주님의 말씀입니다. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Tax collectors and sinners were all drawing near to listen to Jesus, but the Pharisees and scribes began to complain, saying, "This man welcomes the sinners and eats with them." So to them Jesus addressed this parable.
A man had 2 sons, and the younger son said to his father, "Father, give me the share of your estate that should come to me." So the father divided the property between them. After a few days, the younger son collected all his belongings and set off to a distant country, where he squandered his inheritance on a life of dissipation. When he had freely spent everything, a severe famine struck the country, and he found himself in dire need. So he hired himself out to one of the local citizens, who sent him to his farm to tend the swine. And he longed to eat his fill of the pods on which the swine fed, but nobody gave him any. Coming to his senses, he thought, "How many of my father's hired workers have more than enough food to eat, but here am I, dying from hunger. I shall get up and go to my father, and I shall say to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son. Treat me as you would treat one of your hired workers.'" So he got up and went back to his father. While he was still a long way off, his father caught sight of him and was filled with compassion. He ran to his son, embraced him, and kissed him. His son said to him, "Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son." But his father ordered his servants, "Quickly bring the finest robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Take the fattened calf and slaughter it. Then let us celebrate with a feast. Because this son of mine was dead and has come to life again. He was lost and has been found." Then the celebration began. Now the older son had been out in the field, and on his way back, as he neared the house, he heard the sound of music and dancing. He called one of the servants and asked what this might mean. The servant said to him, "Your brother has returned, and your father has slaughtered the fattened calf, because he has him back safe and sound." He became angry, and when he refused to enter the house, his father came out and pleaded with him. He said to his father in reply, "Look, all these years I served you, and not once did I disobey your orders. Yet you never gave me even a young goat to feast on with my friends. But when your son returns, who swallowed up your property with the prostitutes, for him you slaughtered the fattened calf." He said to him, "My son, you are here with me always. Everything I have is yours. But now we must celebrate and rejoice, because your brother was dead and has come to life again. He was lost and has been found." The Gospel of the Lord. 오늘의 말씀, 성정화상 바오로 성당 빙상섭 바오로 신부님의 말씀입니다. 안녕하세요. 여러분들 TV나 어떤 다른 방법을 통해서 서커스 보신 적 있나요? 서커스. 예. 그 보면 아마 TV를 통해서도 많이 봤을 거예요. 보면 여러 가지가 있는데 그 중에 이제 한 개 눈길을 끄는 게 호랑이를 불 붙는 고리에 이렇게 통과시키는 거 보셨죠? 근데 그게 그냥 어떻게 보셨어요? 뭐 저거야 훈련하면 되는 거 아닌가? 생각할 수 있어요. 근데 사실은 이 털이 있는 동물들은 본능적으로 불을 두려워한답니다. 그래서 그것도 있잖아요. 호랑이도 횃불이 있으면 사람한테 덤벼들지 못해요. 불을 이렇게 앞에 쥐고 있으면. 예. 다른 동물들도 마찬가지지만
그만큼 불을 무서워하는데 어떻게 가능한가? 본능적으로 그게 무서워서 못 가는 건데 어떻게 훈련하는가? 보통 우리는 이제 생각하기에 이걸 하면 뭐 어떤 대가를 준다든가 아니면 혹독한 훈련을 통해서 하게 한다든가 뭐 이렇게 생각할 수 있는데, 이 호랑이를 조련하는 그 조련사는 그런 거보다는 신뢰를 준다고 합니다. 그러니까 믿음을, 자기 조련사에 대한 그 믿음을 호랑이가 가질 수 있도록 훈련을 시킨답니다. 그래서 저 사람의 말을 들으면 손해나는 게 없다, 위험한 일은 나한테 시키지 않는다 하는 것을 새끼 때부터 이렇게 훈련을 시킨답니다. 조련사가 뭔 일을 시켰을 때 물론 보상도 따르겠지만 제일 중요한 것은 저 사람이 시킨 일을 해서는 한 번도 내가 손해나는 거나 위험에 빠지거나 그런 일이 없었다는 것을, 그 믿음을 주는 훈련을 한다고 합니다. 그래야 본능을 거슬러서 불붙는 그 고리를 뛰어넘을 수 있다고 그래요. 안 그러면 그거 참 힘든 일이라고 합니다. 그것을 보면 참 이 사람과 동물 사이에도 이 신뢰가 굉장히 중요하구나 하는 생각을 하게 됩니다. 물론 사람과 사람 사이에도 이 신뢰가 굉장히 중요하죠. 믿음이 깨지면 인간관계는 그냥 끝입니다. 네, 끝이에요. 부부간에도 그렇지 않나요? 부부간에도 아마 이 믿음이 깨지면 사랑도 깨집니다. 그냥 제일 중요하죠. 이 신뢰관계가 깨져버리면 굉장히 이게 다시 회복하기가 무지무지 힘이 듭니다. 제가 이렇게 보면 그 부부간의 사이가 굉장히 나빠진 케이스를 보면 대부분 그 신뢰관계가 깨졌을 때가 많고, 그런 신뢰관계가 깨졌을 때 그 부부가 다시 화합하는 것은 다른 어떤 이유보다도 굉장히 힘이 듭니다. 그래서 사람과의 관계에서도 이 신뢰관계는 굉장히 중요하다. 그거 뭐 부모와 자식 간에도 마찬가지고 뭐 친구 간에는 뭐 마찬가지죠. 이 신뢰관계가 깨지면 굉장히 힘이 듭니다. 오늘 복음에서 보면 우리가 너무나 잘 아는 잃었던 아들, 옛날에 탕자의 비유라고 얘기했죠. 이 이야기가 나옵니다. 여러분도 내용 잘 알죠? 둘째 아들 들어먹고 와서, 이 내용 잘 알죠? 이놈이 얼마나 나쁜 놈인지 아세요? 그냥 재산 좀 들어먹은 놈? 그거 아니에요. 그게 달라요. 지금도 살아있는 부모님한테 아버지 어차피 나한테 올 거니까 내 유산 먼저 땡겨주세요. 그럼 어떻게 생각이 드세요? 예? 괘씸, 이런 호로 자식, 그러죠. 예, 이런 나쁜 놈을 봤나. 이렇게 얘기하는 것도 현대에도 그래요. 근데 2000년 전 유대인들에게 있어서 불문율처럼 얘기하는 게, 살아계신 아버지한테 유산 얘기 절대 하면 안 돼요. 그건 아버지 죽으세요라는 얘기를 해요. 아버지 빨리 죽으세요 하는 얘기라 똑같은 얘기인 거예요. 그러니까 여기 둘째 아들의 이 행위는 지금 우리가 봐도 사실 굉장히 나쁜 행위인데, 2000년 전에 예수님께서 이 비유를 드신 거는 아주 개차반이나 자식 얘기를 듣는 거예요. 다른 것도 아니고 자기 부모님, 아버지 빨리 죽으라고, 당신 빨리 죽으세요 라고 얘기하는 것과 똑같은 그 상황인 거예요. 얼마나 나쁜 자식이에요, 이놈이. 그런 아들이에요. 정말 용서할 수 없는 아들이에요. 그러니까 그 당시에 유대인들이 볼 때 이 둘째 아들은 용서할 수 없는 아들인 거예요. 용서가 안 되는 아주 막대먹은 놈이죠. 막대먹은. 그런데 그 아버지는 어때요? 기다리죠. 돌아오기를. 저놈이 돌아올 거다. 왜? 그래도 사랑하는 자식이기 때문에. 그 저놈이 돌아올 거다라는 그 믿음이 있어요. 그래서 나가서 기다리는 거예요. 멀리 있는 그 아들을 보고 달려가서 껴안았다 그러잖아요. 그게 왜예요? 저놈이 돌아올 거는 믿음이 있는 거고, 둘째 아들은 뭐예요? 어떻게 돌아왔어요? 아버지 집에 가면 우리 아버지의 성정상 내쫓지는 않을 거다. 품팔이꾼들도 넉넉하게 주고 하인들도 잘 대해주는 아버지이니까 내가 비록 개차반이지만 그래도 품팔이꾼은 해주지 않겠는가 하는 그 믿음이 있었던 거예요. 그러니까 아버지의 성정을 아는 거죠. 생각을 해보세요. 나더러 죽으라는 놈한테, 죽으라는 아들한테 재산 줬어요. 예. 그러면 뭐 두말할 나위가 없죠. 그냥 쫓아내도 무방한데. 그러니까 간 거예요.
가서 보니까 다시 내 아들로 받아주는 거죠. 사실은 이것은 하느님을 비유하는 거죠. 하느님은 그러한 분이다. 그 정도로 하느님의 사랑은 깊다는 것을 얘기해 주지만 하울러서 그 둘째 아들을 통해서 아버지에 대한 그 믿음이 있으면 아버지의 사랑을 완성시킬 수 있다는 거예요. 믿음이 있을 때 사랑이 더 깊어지고 완성된다는 것을 이 비유를 통해서 얘기해 주는 겁니다. 이 믿음이 굉장히 중요한 거예요. 그래서 우리가 서로 사랑하라는 것도 이 믿음이 바탕이 되어야만 굳건해질 수 있다는 것을 이 비유를 통해서 분명히 우리에게 말씀해 주시는 겁니다. 오늘을 사는 우리들은 과연 서로에게 어떠한 믿음을 주고 있는가, 그래서 어떠한 사랑을 실천하고 있는가 뒤돌아볼 수 있으면 좋겠습니다. 특히 우리 가족, 내 배우자에게 과연 나는 신뢰를 주는 삶을 살고 있는가, 내 부모에게, 내 자식에게 과연 신뢰를 주는 부모이고 자식인가, 그것이 바탕이 되어야만 사랑이 완성된다는 것을 우리가 분명히 알고, 혹시 신뢰가 조금 허물어졌다면 그 신뢰를 쌓도록, 늦지 않게 쌓도록 노력해야 될 것이고, 앞으로 그런 신뢰를 잃지 않도록 애를 써야 되는 것도 우리가 해야 될 삶의 몫입니다. 그래서 우리가 이런 것들을 잃지 않고 우리가 모든 사람과 사람과의 관계, 그 신뢰를 잃지 않도록 노력하는 게 중요하고, 그런 신뢰가 바탕이 되었을 때 우리가 말하는 그 사랑이 완성될 수 있음을, 그것이 바로 구원의 완성임을 우리가 잊지 않고 삶 안에서 실천할 수 있으면 좋겠습니다. 성 프란치스코 살레시오와 함께하는 하루 한 생각, 더 큰 부드러움으로. 그에게 바라는 대로. 그대가 이웃의 입장이 되었을 때 그에게 바라는 대로 마음으로부터 그를 대하고 있는지, 그대 자신의 마음을 자주 살펴보기를 잊지 마십시오. 할렐루야 할렐루야 우리 주님 승천 안에 환호소리
collection of devotions. Time. Have you ever wondered why we have leap years? The year which we define as the time it takes the Earth to completely rotate around the Sun isn't an exact number of days. It's about 365 and 1/4 days. By adding an extra day into our calendar every 4 years, we can make sure that the year doesn't gradually become out of step with the seasons. Sounds as if we're trying to control time, doesn't it? The exciting and frightening thing about time is the fact that it's continually moving forward. We can't recall it. Once you've spent time doing something, you can't change your mind and undo the time you've already spent. That makes time the most precious gift you can ever give. Think about it. When you give someone your time, you're giving him something that can never be replaced, given back, or exchanged. Time is a precious commodity, whether you're in a leap year or a non-leap year. The time you spend on this particular day you'll never get back. Millions of people around the world ask God for some of His time. His followers pray for healing, wisdom, relationships, deeper faith, protection, and a multitude of other things. And He hears all of them. God created time so He's not constrained by it like we are. He doesn't have to choose which things He's going to do at a given moment. He can do millions of things at once. So when you ask God for some of His time, He gives it to you right then, exactly when you need it, at the precise moment you ask. What an incredible gift from the Father. How are you using the precious gift of time? How are you being productive with the minutes and hours God has given you? 미 중서부 지역 가톨릭 한인 공동체 소식과 공지사항 및 바티칸 소식을 전해드리는 가톨릭 한마당 게시판입니다. 4월 21일 주님 부활 대축일이었습니다. 주님의 부활하심을 축하합니다. 부활신앙은 빈 무덤을 통해 시작됩니다. 오늘도 우리는 제자들과 함께 빈 무덤에서 죽음을 넘어서는 주님의 사랑이 지닌 권능을 발견하도록 초대되었습니다. 그러기 위해 그동안 우리 영혼이 얼마나 메말라 있었는지, 얼마나 그분 사랑에 목말라 하는지 발견할 필요가 있습니다. 예를 들어 우리는 진정한 사랑을 바랍니다. 한결같고 거짓 없으며 배반하지 않는 사랑, 모든 것을 견뎌내고 언제까지나 쓰러지지 않는 사랑, 죽음까지도 이겨내고 일어서는 불면의 사랑을 말입니다. 빈무덤이 의미하는 바는 벗을 위해 생명을 내어놓으신 예수님의 사랑이 죽음을 물리쳤다는 것입니다. 그 영원한 사랑에 존재의 문을 열 수 있을 때 우리가 이미 선물로 받은 하느님의 사랑이 얼마나 큰지를, 그리고 그 은총으로 모든 것이 족하다는 것을 깨달을 수 있을 것입니다. 미 중북부 2019년 에미 주말 교육 안내입니다. 에미는 메리지 엔카운트의 약자로 혼인한 부부들이 더 깊은 사랑과 풍요로운 혼인 생활을 하기 위한 것으로 에미 주말에 참가하는 것으로 시작됩니다. 에미에서는 더 깊은 사랑의 삶을 위한 대화 방법을 보여주며 참가 부부들은 독특한 방법으로 개인적인 체험을 하게 됩니다. 에미 교육에서는 부부가 모든 일상생활의 스트레스를 떠나서 서로에게만 관심을 집중하도록 배려해줍니다. 에미는 생명력 있고 활기찬 부부 생활을 위한 독특한 방법입니다. 남편이나 아내의 새로운 모습을 발견하고 서로가 새로운 눈으로 바라보게 되며 보람되고 행복한 부부 생활을 지속하는 방법을 익히게 되는 특별한 시간에 관심 있는 부부들을 초대합니다. 일시는 5월 25일 토요일 오후 6시부터 27일 월요일 오후 5시까지이며 장소는 팔레타인에 위치한 홀리데이 인 익스프레스이고 참가 대상은 종교와 관계없이 미 중북부에 거주하는 모든 부부입니다. 접수 마감은 5월 5일 주일까지 시카고 한인성당 에미 본당 대표 부부이며 문의는 이토마스 847-714-7537 김도미니카 847-714-7785입니다. 바티칸 소식입니다. 프란치스코 교황이 가톨릭과 이슬람의 공존을 역설했습니다.
교황은 지난달 3월 30일부터 이틀간 북아프리카 모로코를 사목 방문해 대화와 관용, 인간의 형제를 통한 공존과 화해, 평화를 강조했습니다. 교황이 모로코를 방문한 것은 1985년 성 요한 바오로 2세 교황 이후 34년 만입니다. 모로코는 전체 인구 3,600여만 명 대부분이 무슬림입니다. 프란치스코 교황은 방문 이틀째인 31일 모로코 수도 라바트의 성 베드로 성당에서 가톨릭 성직자와 수도자, 신자들을 만났습니다. 이 자리에서 교황은 교회는 개종이 아니라 끌림을 통해 성장한다고 강조하며 세례받은 사람, 성직자로서 임무는 우리가 차지하는 공간의 크기나 숫자로 결정되지 않는다고 덧붙였습니다. 교황은 마테오복음 5장 13절에서 15절을 인용, 정작 문제는 그리스도인들이 제 맛을 잃어버린 소금처럼 혹은 더는 세상을 비추지 못하는 등불처럼 되는 것이라고 지적했습니다. 하느님 나라가 누룩에 비유되듯 형제적 사랑을 실천하며 사회의 누룩이 되어달라는 당부였습니다. 교황은 특히 가톨릭 신자들이 극단주의와 분열로 찢긴 세계에서 종교 간 대화의 한 부분이 될 것을 요청받고 있다고 말했습니다. 교황은 도착 첫날 연설에서도 모든 신자가 폭력과 테러리즘으로 이어지는 모든 형태의 극단주의에 대항하는 것은 필수적이라고 역설했습니다. 이는 지난 2월 4일 이슬람의 발상지 아랍에미리트 아부다비를 사목 방문한 교황의 행보와도 맞닿아 있습니다. 교황은 이집트의 이슬람교 수니파 신학 최고 권위기관의 아흐메드 알타예브 데이맘과 공동 서명한 세계 평화와 더불어 사는 삶을 위한 인간의 형제에 관한 선언에서 종교가 결코 전쟁, 증오, 극단주의를 선동하거나 폭력과 유혈 사태를 조장해서는 안 된다고 단호히 천명한 바 있습니다. 교황은 또 이번 방문에서 이주민들을 위한 지원과 보호를 거듭 호소했습니다. 장벽을 높이고 타인에 대한 공포를 조성하거나 스스로와 가족들의 더 나은 삶을 열망하는 이들에 대한 지원을 거부하는 것으로는 이주 문제를 해결할 수 없다고 지적했습니다. 교황은 세계 지도자들을 상대로는 갈등과 이주 움직임을 조장하는 지구적인 불안과 경제 불균형에 대해 고심할 것을 촉구했습니다. 교황은 모로코 방문을 마치고 돌아가는 비행기 안에서 국경 장벽에 대한 기자들의 질의에 이렇게 말했습니다. 철조망으로든 벽돌로든 장벽을 세우는 이들은 그들이 세우는 장벽의 포로가 될 것입니다. 이것이 역사입니다. 철조망이 아니라 다른 방식으로 인도적으로 해결해야 합니다. 지금까지 가톨릭 한마당 게시판 시간이었습니다. 말씀의 보물창고. 가톨릭 한마당에서 말씀의 보물창고를 열어드립니다. 성서의 말씀창고에서 꺼내드리는 주옥같은 글들은 우리들의 삶 속으로 겸손과 사랑, 지혜와 슬기, 그리고 희망을 불어넣어 줄 것입니다. 영세 신자들은 말씀의 묵상을 통하여 바른 삶의 활력을 얻을 것이며, 신앙을 가지고 있지 않은 이들도 이 말씀들을 통하여 살아가는 참된 이유와 목적을 깨닫게 될 것입니다. Better a dry crust and with it peace, than a house where feast and dispute go together. Where the son is profligate, the shrewd slave is master. With the other brothers he will share the inheritance. A cruse for silver, a furnace for gold, but Yahweh for the testing of hearts. An evildoer pays attention to malicious lips. A liar listens to a slanderous tongue. To mock the poor is to insult his Creator. He who laughs at distress shall not go unpunished. The crown of the aged is their children's children. The children's glory is their father. Fine words do not become the foolish. False words become a prince still less. A gift works like a talisman for him who gives it.
He prospers whichever way he turns. He who covers an offense promotes love. He who raises the matter again divides friends. But a man of discernment, of reproof, makes more impression than 100 strokes on a fool. The wicked man thinks of nothing but rebellion. Hence a cruel messenger will be sent against him. Rather come on a bear robbed of her cubs than on a fool in his folly. He who returns evil for good will not rid his house of evil. As well loose a flood as initiate legal proceedings. Break off before the dispute begins. To observe the guilty and condemn the virtuous. Both alike are abhorrent to Yahweh. 술은 빈정꾼, 독주는 소란꾼. 그것에 취하는 자 모두 지혜롭지 못하다. 임금이 일으키는 공포는 사자의 으르렁거림 같아. 그의 노여움을 사는 자는 목숨을 잃는다. 분쟁을 멀리하는 것은 사람에게 자랑스러운 일이지만 미련한 자는 모두 싸움에 뛰어든다. 게으름뱅이는 제철에 밭을 갈지 않고 수확철에 소출을 찾지만 아무것도 없다. 사람 마음속의 뜻은 깊은 물과 같지만 슬기로운 사람은 그것을 길어 올린다. 많은 사람이 저마다 제 신의를 외치지만 성실한 사람을 어디에서 찾을 수 있으랴. 흠없이 걷는 사람은 의로우니 행복하여라 그의 뒤를 잇는 자손들. 재판석에 좌정한 임금은 제 눈으로 모든 악을 가려낸다. 나는 내 마음을 깨끗이 보전하여 죄 없이 결백하다고 누가 말하랴. 서로 다른 저울추와 서로 다른 돛박, 주님께서는 이 둘을 역겨워하신다. 아이도 이미 그 행동거지로 제 행실이 결백한지 올곧은지 드러낸다. 듣는 귀와 보는 눈, 이 둘도 주님께서 만드셨다. 잠을 좋아하지 마라, 가난해진다. 눈을 뜨고 있어라, 양식이 풍부해진다. 물건을 사는 이는 나쁘다 나쁘다 하지만 돌아가서는 자랑한다. 금이 있고 산호가 많다 하여도 더욱 값진 것은 지식의 입술이다. 잠언 17장 1절에서 15절의 말씀입니다. 메아리 한마당 이웃을 찾아서 가톨릭 공동체 안에는 드러내지 않고 일하며 봉사하는 수없이 많은 단체들이 있습니다. 그리고 교회를 위하여 혹은 어려운 이웃들을 위해 희생에 가까운 일들을 하고 있는 숨은 천사들도 많습니다. 메아리 한마당에서 청취자분들이 궁금해하시는 이러한 단체들과 이웃을 찾아 그 단체들이 하고 있는 일들과 선행을 알리고 또한 그들과 함께 하시고자 하는 분들을 위해 그 단체의 모든 것들을 찾아 전해드립니다. 제보를 하실 분은 메아리한마당@gmail.com 이웃을 찾아서 담당자에게 연락하시기 바랍니다. 오늘 메아리 한마당에는 사회봉사회 회장님이신 한정호 제노 형제님께서 나와주셨습니다. 안녕하세요, 제노 형제님. 네, 안녕하세요. 예, 오늘 이렇게 나와주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 초대해 주셔서. 사회봉사회에 대해서 이야기를 나누어 볼 텐데요. 우선 사회봉사회가 어떤 단체이며 무슨 활동을 하고 있는지에 대해서 간단히 소개 부탁드리겠습니다. 네, 사회봉사회는 가장 작은 이들 가운데 한 사람에게 해준 것이 바로 나에게 해준 것이다 라는 복음 말씀에 따라 도움이 필요한 이웃들을 위해 사회복지 활동을 하는 평신도 단체입니다. 네. 그럼 이 사회봉사회가 언제부터 시작되었는지 또 현재 회원 구성은 어떻게 되는지 말씀해 주시겠어요? 네, 1999
2006년도에 빈센치오회라는 이름으로 시작을 했고 2015년도에 사회봉사회로 이름을 바꾸어서 정기 모임과 봉사에 참여하는 15분의 정회원과 그리고 정기적으로 후원금을 납부해 주시는 명예회원으로 구성이 되어 있습니다. 네, 빈센치오회라는 이름이 더 익숙하신 분들도 계실 것 같아요. 네, 목사가. 저희가 빈센치오로 시작을 했는데 네. 빈센치오회도 그 지부가 있고 여러 가지 그 따라야 하는 룰이 많아서 네. 그래서 저희가 그 회의 끝에 이름을 바꾸는 걸로 그렇게 결정을 했어요. 네. 그러면 현재 사회봉사회에서 진행 중인 대내외 프로그램은 어떤 것이 있는지 또 어떤 결과가 있었는지에 대해서도 좀 더 자세히 말씀해 주세요. 저희가 여러 가지 활동을 하고 있는데 우선 첫 번째로 본당 교우분 중에 경제적으로 어려운 분들께 지원금 전달과 그리고 병환 중이신 교우분들을 위해서 매달 첫째 주일에 미사봉헌을 하고 있고 그리고 수도회에 기도 요청을 하고 있습니다. 그리고 시카고에 위치한 노숙자 보호센터인 코너스톤에 매달 신선한 샌드위치 200개를 직접 만들어 배달을 하고 있고 1년에 2차례는 영세 예비자들과 함께 따뜻한 저녁 봉사도 하고 있습니다. 그리고 데스플레인에 위치한 정신장애아 보호센터인 메리빌 아카데미에 땡스기빙 때에는 터키를 전달해드리고 그리고 크리스마스 때에는 약 90명의 장애인들에게 저희 본당 신자분들이 준비해 주시는 기밍추리 선물을 전달을 하고 있고 또 프란체스칸 수도회에서 운영하고 있는 노숙자 지원센터에 매년 2차례에 거쳐서 부활 전에는 아침 식사 재료를 전달을 하고 있고 그리고 11월에는 겨울모자, 목도리, 내복 등 겨울용품도 전달을 해드리고 있습니다. 그리고 또 데스플레인에 위치한 캐톨릭 체리티에 1년에 2차례에 걸쳐서 저녁 봉사를 하고 있고 또 교우분들이 모아주시는 캔 음식 등을 정기적으로 전달도 해드리고 있고요. 그리고 4곳의 양로원에 한인 노인분들 약 200여 분께 부활과 성탄 때에 과자 선물을 전달을 해드리고 있고 또 성탄 때에는 위문 공연을 함께 하고 있습니다. 겨울이 되기 전에 저희가 약 120병의 김장을 담궈서 본당 분들과 지역 사회에 필요한 분들께 전달을 해드리고 있고 한 2년 전부터는 페루, 멕시코, 도미니칸 리퍼블릭 그리고 IT 등지에서 봉사활동을 하고 계시는 한인 수도회에 지원금 전달과 1년에 한 차례는 저희가 직접 의료팀을 꾸려서 의료봉사도 나가고 있습니다. 그리고 무엇보다 저희가 이런 사업을 하기 위해서 기금이 필요한데 그래서 매주 친교실에서 빵 판매를 통한 수익금과 또 불우이웃 돕기 성금 모금을 하고 있어요. 그리고 또 저희 성당 모든 신자분들이 참여하시는 가장 큰 행사 중에 하나인 은총바자회를 통해서 생기는 수익금으로 운영을 하고 있습니다. 네. 교회 안팎에서 정말 너무 많은 활동을 하고 계시네요. 다음 질문은요. 신앙단체로서 선교에 대한 고민이 있으실 거라 생각해요. 사회봉사회에서 가지고 있는 선교를 위한 계획이나 실천 사항에 대해서 말씀해 주세요. 사실 사회봉사회가 사회복지 활동을 하는 단체라 여지껏 선교에 대한 고민이나 계획 실천에 대해서는 깊이 생각을 못 해봤었는데 이번 기회를 통해서 준비를 하다 보니까 저희가 활동하는 대상들이 가톨릭 신자들에 국한되어 있는 게 아니고 비신자들이 많이 있으니까 그것도 또 하나의 선교가 아닌가 하는 그런 생각을 갖게 되었습니다. 네, 저도 그렇게 생각합니다. 네. 사회봉사회에 관심이 있는 분들이 많이 계실 것 같아요. 사회봉사회 회원이 되려면 어떻게 해야 하는지 말씀해 주세요. 네, 저희 본당 신자면은 누구나 가능하시고요. 네. 그리고 이제 직접 활동을 하시는 정회원으로 참석을 하실 수도 있고, 그리고 성금을 지원해 주시는 명예회원으로도 활동이 가능하시고요. 네. 그리고 관심이 있으신 분들은 주일날 친교실에 위치한 빵 판매 데스크로 문의를 하시면은 저희가 도와드릴 수가 있어요. 네, 감사합니다.
마지막으로 가톨릭 한마당 청취자분들께 한 말씀 부탁드립니다. 네, 저희가 누구를 돕는다는 마음으로 사회봉사의 일을 시작을 해서 하고 있는데 일을 하다 보니까 오히려 저희가 더 많은 은총을 받고 있다는 것을 모든 회원들이 체험을 하고 있어요. 그래서 무엇이든지 함께 나누고 그리고 내가 베푼 것 이상으로 많은 은총을 받는 체험을 청취자분들도 경험하셨으면 하는 그런 바람입니다. 예, 너무 멋진 말씀이시네요. 오늘 메아리 한마당에서는 성정화상 바오로 성당 사회봉사회 회장님이신 한정호 제노 형제님을 모시고 함께 이야기를 나누었습니다. 좋은 말씀 나누어 주셔서 감사합니다. 네, 초대해 주셔서 감사합니다. 카톨릭 교리 개발도상국의 사회발전을 위한 원조와 복음화를 위한 선교는 어떻게 해야 하나요? 개발도상국에 대한 원조와 신앙 성포는 서로 손을 잡고 가야 합니다. 전례와 선교 외에도 사랑, 곧 행동하는 이웃사랑이 있습니다. 이것은 교회의 세 가지 직무입니다. 만일 교회가 신앙만 선포하고 인간의 고통스러운 상황을 무시한다면 예수님을 배반하는 것입니다. 예수님은 육신과 영혼을 지닌 인간을 그 인격적인 단일성과 사회적 필요 안에서 받아들이시고 구원하셨습니다. 하지만 만일 교회가 인간의 사회적 발전만을 촉진한다면 하느님과 영원한 친교로 부르심을 받은 개별 인간의 존재를 저버리는 것입니다. 그리고 그리스도의 몸의 지체인 인간의 사회적 규정에도 어긋나는 것입니다. 만일 복음의 사회 메시지를 그 신앙 메시지에서 떼어놓는다면 복음을 양분시키는 것입니다. 교회는 사회적 문제에 어느 정도까지 관여할 수 있나요? 국가와 정치를 바꾸는 것이 교회의 사명은 아닙니다. 그러기에 교회는 사회의 개별 문제에 대해 전문적인 해결 방안을 제시하지는 않습니다. 교회는 직접 정치 활동에 참여하는 것이 아니라 복음을 통해 정치에 영감을 불어넣습니다. 여러 회칙에서 교황들은 정의로운 사회 건설에 도움이 되는 임금, 소유권과 노동조합 등과 같은 일정한 사회적 주제에 대한 주된 사상을 발전시켰습니다. 하지만 정치에 구체적으로 개입하는 것은 오직 거기에 참여하는 평신도에 의해 이루어집니다. 한편 많은 그리스도인들은 자신들의 그리스도적 행동과 사상을 위한 단체, 조합, 협회 등을 조직함으로써 난민 돕기나 피고용자 보호 같은 사회적 문제에 직접 투신합니다. 교회는 특정한 사회적 정치적인 모델을 선호하나요? 교회는 자유민주주의를 선호합니다. 왜냐하면 이 체제는 모든 사람들의 사회적 권리와 사회적 참여와 인권 보호를 가장 잘 보장해주기 때문입니다. 요한 바오로 2세 성인 교황은 회칙 100주년에서 이러한 뜻을 밝혔습니다. 교회는 민주주의를 높게 평가하는데 이 체제는 확실히 시민들에게 정치적 결정에 참여할 중요한 권한을 부여하고 피지배자들에게는 지배자들을 선택하거나 통제하거나 필요한 경우에는 평화적으로 대치할 가능성을 보장해준다. 따라서 교회는 사적 이익이나 이데올로기적 목적을 위해서 국가 체제를 점령하고 폐쇄된 지배자들의 집단을 형성하는 것을 도와주면 안 된다. 진정한 민주주의는 법치 국가에서만 존재할 수 있고 올바른 인간관의 기초 위에 성립한다. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Jesus walked upon the water. He stilled the storm and calmed the angry sea. With his hands he healed the leper. He made the lame to walk, the blind to see.
Jesus bled and died to save me, a price that I could never pay alone. When he rose again, he gave me the greatest gift the world has ever known. Yes, I can be forgiven every time that I repent, and someday he will lift me up to live with him again. Jesus is a God of miracles. Nothing is at all impossible to him. But I know this, of all his miracles, the most incredible must be the miracle that rescues me. The miracle that rescues you and me. 크리스토퍼의 하루의 3분 묵상. 오늘의 묵상 제목은 교황 요한 23세. 20세기의 가톨릭 교황들 중에서 요한 23세는 제2차 바티칸 공의회를 소집한 교황으로 유명한 분입니다. 생전에 공의회의 결실을 보지 못하고 선종하셨지만 가톨릭 교회에 많은 공헌을 하신 분입니다. 공의회뿐 아니라 그분은 모든 사람들을 사랑하셨기 때문에 많은 사람들의 사랑을 받으셨습니다. 뉴욕 헤럴드 트리뷴지는 교황이 운명하시자 좋은 포도주와 같으셨던 교황은 차갑고 몸이 건조하고 점점 더 세속화되어가는 세상에 사는 사람들의 마음을 따뜻하게 해주신 분이라고 교황의 죽음을 애도했습니다. 다음의 글들은 당신께서 직접 말씀하신 것 중에서 교황님의 사랑을 잘 보여주는 몇 가지를 발췌한 것입니다. 1. 우리는 하느님의 자비심을 깨달을 때 다른 사람들을 사랑하지 않을 수 없습니다. 그리고 그들의 가난, 고통과 기쁨까지도 나 자신의 것으로 생각하지 않을 수 없습니다. 2. 이 세상에 사는 모든 신앙인들은 어둠을 밝히는 빛이요 사랑의 원천이고 누룩이어야 됩니다. 그리고 더 나아가 자신의 영혼 안에 하느님과 일치하는 삶을 살 때 더 완전한 사람이 될 수 있습니다. 3. 내가 무의식적으로 상처를 준 분들이 있다면 용서해 주시기 바랍니다. 나는 어떤 사람에게도 용서할 것이 없다고 생각합니다. 왜냐하면 그들은 내가 감사를 드리고 항상 기도해야 할 나의 형제요 은인들이기 때문입니다. 교황님의 말씀은 우리 모두에게 나의 이웃을 사랑하는 것이 얼마나 고귀한 것인가를 잘 말해주고 있습니다. 그분은 자신이 먼저 모든 사람들을 사랑하셨기 때문에 많은 사람들의 사랑을 받으셨다는 것을 우리는 항상 기억해야 할 것입니다. 고린도전서 13장 4절에서 7절 말씀을 나누겠습니다. 사랑은 오래 참습니다. 사랑은 친절합니다. 사랑은 시기하지 않습니다. 사랑은 자랑하지 않습니다. 사랑은 교만하지 않습니다. 사랑은 무례하지 않습니다. 사랑은 사욕을 품지 않습니다. 사랑은 성을 내지 않습니다. 사랑은 앙심을 품지 않습니다. 사랑은 불의를 보고 기뻐하지 아니하고 진리를 보고 기뻐합니다. 사랑은 모든 것을 덮어주고 모든 것을 믿고 모든 것을 바라고 모든 것을 견디어냅니다. 예수님, 사랑이 절실히 필요한 이 세상에서
제 자신이 사랑의 촛불이 될 수 있도록 인도해 주소서. (365일) 당신을 사랑합니다. 마음가짐. 모든 것을 즉시 완벽하게 해낼 수는 없습니다. 그러나 우리가 하느님의 뜻을 거룩하게 수행하려는 적극적인 마음가짐을 갖는다면 틀림없이 잘 해낼 수 있습니다. 나를 믿는 사람은 내가 하는 일을 할 뿐만 아니라 그보다 더 큰 일도 하게 될 것이다. Whoever believes in me will do the works that I do, and will do greater ones than these. The Gospel according to John, chapter 14, verse 12. 시카고에 위치한 한국 순교자 천주교회 주소는 시카고 코리안 마더스 카톨릭 처치 4115 노스 캐드베일 애비뉴 시카고 일리노이 60641이며 전화번호는 773-283-3979입니다. 아이타스카에 위치한 성김대건 성당의 주소는 세인트 앤드류 킴 패리시 1275 노스 얼링턴 하이츠 로드 아이타스카 일리노이 60143이며 전화번호는 630-250-0576입니다. 로미오빌에 위치한 한국 순교자의 모부 성당 주소는 세인트 앤드류 더 아파슬 패리시 530 글렌 애비뉴 로미오빌 일리노이 60446이며 전화번호는 708-990-3007입니다. 데스플레인에 위치한 성정화상 바오로 성당의 주소는 세인트 폴 청화상 캐톨릭 미션 675 더시 레인 데스플레인 일리노이 60016이며 전화번호는 847-699-6334입니다. 지금까지 시카고 지역 한인 가톨릭 신자들이 함께 만들어가는 방송 가톨릭 한마당이었습니다.